إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى ثم إلى روحي سيدنا صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله برس والحبيب أبو بكر بن عبد الله الأطاس وأبو يزيد محمد بن علوي المالكي وجدي بصري علوي جدتي قمري عبد الحميد والدتي اللطفية وأنصر فرم ذوي الحقوق على المجمعين والدين مشايخنا وأمواتنا أموات المسلمين عامة كافة الفاتحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taibuna illallah, taibuna illallah, taibuna illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Allah, bi husnil khatimah.
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Karim, Ya Allah, Ya Allah bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مجد وعظم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذريته وآل بيته أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير لطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي بن رحمة سادتنا البعلوي وأصولهم فرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم رحمة المغفرة يؤتي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم أسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح زينب صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله البارس وإلى روح زين الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم رحمة المغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الدين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح رب روحنا الجاي الحاج محمد باصر المرتضى والجدة قمر يا عبد الحميد والدة النتواتي وأبو ياسين محمد بن علي المالكي ثم إلى أرواح والدينا وأحبابنا مشايخنا أمواتنا وأموات المسلمين عامة كافة أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم أسرارهم وعلم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Faqultu nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid darain. Libasu ahlil jannah. Libasu ahlil jannah wa hilyatihim wa furushihim wa araikihim wa sururihim. Pakaian penduduk surga dan perhiasan mereka, kasur-kasur mereka, dipan-dipan mereka, dan kebahagiaan mereka. Atau ini jamak sarir ini mungkin. Kalau sarir sudah ada aroik, ada sarir. Surur, iya. Ini kelihatannya jamaknya sarir. Kalau furush itu kasurnya, tilamnya. Kalau surur, apa namanya itu? Ranjang ya. Ranjang. Dan ranjang-ranjang mereka. Akhbarana subhanahu wa ta'ala. Telah mengkabarkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala. An libasi ahlil jannah. Tentang pakaian penduduk surga. Wa annahu, dan bahwasannya pakaian ahlul jannah itu minal hariri. Terbuat dari sutra. Wa sundusil akhdar, dan as-sundus itu sutra yang jenis tipis berwarna hijau. Wal istabraq, al istabraq itu sutra yang tebal. Faqala, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walibasuhum, dan pakaian mereka ahlul jannah, fiha, di dalamnya, di dalam surga, harirun, adalah sutra. Pakaian mereka ahlul jannah di dalam surga adalah sutra.
Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhallawna fiha, yuhallawna, mereka ahlul jannah dihiasi, diberi perhiasan atau dipakaikan perhiasan. Fiha, di dalamnya, di dalam surga. Min asawira, dari gelang-gelang, min dahabin, yang terbuat dari emas. Mereka ahlul jannah di dalam surga mengenakan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas. Wayal basuna, dan mereka memakai thiyaban, pakaian, khudran, berwarna hijau, min sundusin, dari sutra yang tipis atau sutra yang halus, wa istabrokin, dan sutra yang tebal. Muttaqiina, dalam keadaan bersandar, fiha, di dalamnya, di dalam surga, alal araiki, di atas dipan-dipan. Mereka memakai pakaian berwarna hijau terbuat dari sundus, sutra yang halus, dan istabrok, sutra yang tebal, dalam keadaan bersandar di atas dipan-dipan di dalam surga. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aliyahum, atas mereka, bagian atas mereka, yakni maknanya adalah mereka memakai, adalah thiyabu sundusin, pakaian terbuat dari sutra halus, khudrun, berwarna hijau, wa istabrok, dan sutra tebal, wa hullu, dan mereka diberi perhiasan, asawiro, gelang-gelang, min fiddatin, yang terbuat dari perak. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa furushin, dan kasur-kasur, marfu'atin, yang diangkat. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina, mereka penduduk surga, orang-orang yang dalam keadaan bersandar, ala furushin, di atas kasur-kasur. Batainuha, batain ini jamaknya bitonah. Bitonah itu bungkusnya kasur itu. Ada mungkin spray atau kan ada dalamnya lagi itu. Dalamnya lagi kan ada yang bungkusnya itu ya. Apa itu namanya? Hah? Yo, bungkus kapuk. Itulah pokoknya ya. Spray yang di bagian dalam itu loh. Bungkusnya kapuk wis melok hajir. Ya, bungkus-bungkusnya furush itu min istabrok, terbuat dari sutra yang tebal.
Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurun, bidadari-bidadari, maksuratun, yang dipingit, fil khiyami, di dalam rumah-rumah. Fa amma, dan adapun as-sundusu, sundus, fahuwa, maka dia as-sundus itu adalah maroko, apa yang tipis, minad dibaji, dari sutra yang terbaik, sutra kualitas terbaik. Wal istabraq, wal istabraqu adalah ma ghaladha, apa yang tebal, minhu, dari ad-dibaj, dari sutra yang terbaik. Wahuma, dan keduanya, as-sundus dan al-istabraq, nau'ani, dua macam, minal hariri, dari sutra. Dua macam dari kain sutra. Itu pakaian ahlul jannah, penduduk surga. Wal launul akhdaru, dan warna hijau. Wa dia al-launul akhdar, warna hijau itu adalah ahsanul alwani, paling baiknya warna. Warna yang paling baik itu adalah warna hijau. Fajumi'a lahum baina husni manzaril libasi. Fajumi'a, maka digabungkan, dikumpulkan, lahum, untuk mereka ahlul jannah, baina husni manzaril libasi, digabungkan antara indahnya pandangan pakaian, wal tidadi, dan kelezatan, al-aini, mata, bihi, dengannya, dengan keindahan pemandangan pakaian tadi. Wa baina nu'umatihi, dan antara kenikmatannya, kenikmatan memakai pakaian tersebut, wal tidadi al-jismi bihi, dan lezatnya jasmani dengan menggunakannya. Jadi pakaian surga itu adalah gabungan. Gabungan pakaian surga itu ada sutra yang tipis terbaik, sutra yang tebal terbaik, kemudian warnanya warna hijau. Itu komposisi yang menggabungkan antara kelezatan orang yang memandang, karena al-launul akhdar itu adalah warna yang paling baik, warna hijau itu. Ditambah dengan lezat nu'umah. Nu'umah itu apa ya? Kelembutannya itu. Kelembutannya sutra itu. Selembut sutra. Dan juga kan sampai sutra itu jadi simbol kelembutan di dunia. Dan juga ada kelezatan pakaian dengan menggunakan sutra itu. Lezat pakai sutra itu. Cuman kita di dunia tidak boleh. Makanya tidak pernah pakai, tidak pernah tahu rasanya. Kecuali para wanita. Paham tuh? Itu di komposisi ideal itu dari pakaian. Itu nanti pakaiannya ahlul jannah seperti demikian. Nanti kalau sudah di surga, kita pakai itu boleh. Coba lihat, kalian suka kalau ke gunung itu kan enak, dilihat ijo-ijo.
Hijau itu memang enak. Ini segini ini paling enak dilihat mana? Warna apa? Karpet ini hijau. Seger, enak. Warna kesukaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hari biasa imamahnya putih. Tapi kalau Lebaran, khutbah Id, ngimami Id, hari raya itu pakai hijau beliau. Imamahnya hijau. Yang kita lihat kemarin di Probolinggo itu imamah Nabi Muhammad yang hijau. Ya. Itu mungkin yang dipakai waktu Id, mungkin khutbah Id. Kalau Jum'ah itu sunnah pakai yang putih, imamah putih. Tapi kalau Id sunnah pakai hijau. Cuman kalau di Indonesia tidak pede pakai hijau itu. Imamah hijau apalagi masih muda. Kurang pede. Nah, kalau sudah usia sepuh itu pakai hijau indah. Kayak Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu kan ada beliau pakai imamah hijau. Ayo. Wa ta'ammal dan renungkanlah apa yang dalat menunjukkan alaihi atasnya, atas lafdhatun, lafad aliyahum. Renungkanlah makna yang ditunjukkan oleh lafad aliyahum. Renungkan makna yang ditunjukkan oleh lafal aliyahum di dalam firman Allah Ta'ala tadi. Min kauni dhalikal libas berupa pakaian tersebut zahiron adalah sesuatu yang zahir, barizan lagi tampak. Yujammilu dhawahirahum yang memperindah zahir mereka ahlul jannah. Laisa bimanzilati syiaril batini. Laisa bukan bimanzilati pada kedudukannya asyiaril batini, pakaian dalam. Bal akan tetapi alladhi yang yulbasu dipakai fauqat thiyabi, di atasnya pakaian, lizinati untuk hiasan wal jamali dan keindahan. Jadi aliyahum di sini dalam ayat aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrokun. Aliyahum bagian atas atau pada atasnya mereka itu, kalau yang dimaksud di atasnya kita ini yang kita pakai itu biasanya adalah yang langsung pada atas kita kan, bukan kalau pakaian saya ada kaosnya di dalam, ya kaos ini di atasnya. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan itu. Tapi pakaian di atasnya pakaian. Artinya pakaian yang tampak, yang dilihat. Untuk apa pakaian itu? Pakaian itu dipakai di atasnya pakaian, yulbasu fauqath thiyab. Untuk apa? Lizinati wal jamali. Untuk hiasan. Dan untuk keindahan. Jadi kita pakaiannya di sana, ya pakaiannya tidak ada pakaian yang biasa. Pakaiannya semuanya adalah hiasan. Tampak indah semuanya. Waqad yakunu, dan terkadang lil wildani. Pakaian tersebut lil wildani, untuk wildan. Wildan itu pelayannya, anak-anak kecil pelayannya penduduk surga. Al-wildanul mukhalladun. Alladzina, yang mana mereka al-wildan itu yatufuna alaihim, memutari mereka. Jadi wildan ini
anak kecil yang tugasnya melayani penduduk surga itu selalu tawaf. Tawaf itu artinya mengitari, memutari, mengelilingi. Fayatufuna, maka mereka al-wildan berkeliling, wa alaihim, dan di atas mereka al-wildan itu thiyabus sundusi, pakaian dari sutra halus terbaik, walistabroki, dan pakaian dari sutra tebal terbaik. Yang tebal yang dipakai langsung di atas orangnya, terus di atasnya lagi ada pakaian sutra tipis. Saya kadang berpikir mungkin ba'du sholihin itu suka pakai pakaian, kemudian pakai jubah lagi. Ya, itu mungkin semacam tasyabbuh bi ahlil jannah, menyerupai penduduk surga, menyerupakan diri dengan penduduk surga. Dan pakaian masih dihias lagi dengan jubah. Mungkin begitu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Tafaul, sebuah tafaul atau optimisme bahwasanya mereka berharap digolongkan termasuk ahlul jannah dengan pakaian yang mereka kenakan di dunia. Tapi tidak tahu, ini asumsi. Ya, kalau husnudzon seperti itu pakaian. Pakai jubah bukaan itu. Taib. Aulis sadatil ladina yatufu alaihimul wildan. Atau pakaian tersebut adalah lisadat, untuk tuan-tuan. Alladina yatufu alaihim, yang mana bertawaf atas mereka al-wildanu, wildan. Maknanya adalah untuk sadat, tuan-tuan yang dikelilingi oleh al-wildan. Jadi bisa jadi untuk wildannya, bisa jadi juga untuk para tuan yang dikelilingi oleh al-wildan. Fayatufuna ala sadatihim, maka mereka para wildan itu mengelilingi tuan-tuan mereka, wa ala sadati hadhihi thiyab, dalam keadaan di atas para tuan itu ada pakaian ini tadi, sutra-sutra tadi itu. Wa ta'ammal, dan renungkanlah, kaifa jumi'a lahum baina naw'i azinatil zahirati minal libasi wal huliyyi. Kaifa, bagaimana, jumi'a dikumpulkan, lahum untuk mereka ahlul jannah, baina antara naw'i dua macam, azinati perhiasan, al-zahirati yang zahir, minal libasi berupa al-libasi. Jadi min itu tidak semua maknanya dari. Paham tum? Min lil bayan itu terjemahnya adalah berupa al-libasi, pakaian, wal huliyyi, dan perhiasan. Wa ta'ammal, renungkan, kaifa jumi'a lahum baina naw'i zinati dhahirati minal libasi wal huliyyi. Bagaimana telah dikumpulkan untuk mereka ahlul jannah antara dua jenis perhiasan luar berupa pakaian dan perhiasan. Kama jumi'a baina dhahirati wal batinati. Kama sebagaimana jumi'a dikumpulkan, yakni untuk ahlul jannah, baina dhahirati antara perhiasan zahir, wal batinati dan perhiasan batin. Ya, kalau ada sifatnya saja begitu dilihat siakul kalamnya. Al-dhahira itu jadi sifatnya apa? Sifatnya zina, sebelumnya disebutkan. Berarti itu dimahdhuf, ada yang dimahdhuf. Paham tum? Harus jeli kayak gitu itu ya. Harus jeli, mana yang dimahdhuf itu harus jeli.
Kama jumi'a bainal zahirati wal batinati, sebagaimana juga dikumpulkan untuk ahlul jannah itu antara zahir dan batin, yakni perhiasan zahir itu pakaian serta perhiasan, ada juga batinnya dibersihkan, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajammalal fajummila al-bawatinu, atau enak fajammalal bawatina, maka Allah Subhanahu wa taala menghiasi al-bawatina, batin-batinnya ahlul jannah, bagian dalamnya penduduk surga, bisyarabit tahuri, dengan asyarabit tahur. Asyarabut tahur itu kalau terjemahannya adalah minuman yang suci mensucikan. Ya. Tapi apakah begitu maksudnya? Wallahu a'lam. Ini kelihatannya istilah. Istilah asyarabut tahur itu adalah istilah, hakikatnya Anda tidak tahu. Suci mensucikan itu seperti apa yang dimaksud? Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasaqahum rabbuhum, wasaqahum, dan memberi minum hum pada mereka ahlul jannah, siapa? Rabbuhum, Tuhan mereka ahlul jannah. Mereka ahlul jannah diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala, syaraban, berupa minuman, tohuron, yang tohur. Ya, syarabut tohur, asyarabut tohur. Wasawaidu, dan atau wasawaida, dan Allah Subhanahu wa taala menghias as-sawaida, tangan-tangan mereka, lengan, jam'us sa'id. As-sawaid jam'us sa'id. Tangan-tangan mereka bil asawiri, dengan gelang-gelang. Faqala, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hullu, dan mereka ahlul jannah dihiasi atau diberi perhiasan berupa asawiro, dihiasi asawiro, gelang-gelang, min fiddatin, dari perak. Wal abdana, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi al abdana, badan-badan mereka ahlul jannah, bithiyabil hariri, dengan pakaian dari sutra. Faqala, lantas Allah taala berfirman, walibasuhum, dan pakaian mereka ahlul jannah, fiha, di dalamnya, di dalam surga adalah harirun, sutra. Wa an ibni Amrin, dan dari Ibn Amr, Abdullah bin Amr ibn al-As. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa an ibni Amr qala, beliau Ibn Amr mengatakan, qala rajulun, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna, kabarkanlah kepada kami, an thiyabi ahlil jannah, tentang pakaian penduduk surga. Akhalqun yukhlaqu, apakah dia adalah suatu makhluk yang diciptakan? Am nasijun yunsaju, atau tenunan yang ditenun. Maksudnya adalah pakaian ahlul jannah itu kun fayakun atau pakai ditenun, tenunan yang ditenun. Ya, pertanyaannya begitu. Ada orang nanya, wahai Rasulullah, pakaiannya ahlul jannah itu model kun fayakun atau pakaian yang tenunan yang ditenun? Fadhahika ba'dul qaum, lantas tertawalah ba'dul qaumi, sebagian kelompok, sebagian kaum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimma tadhakun,
Kenapa kalian ini tertawa? Mimma dari apa tabhakuna kalian tertawa? Kenapa kalian tertawa? Min jahilin yas'alu aliman? Apakah karena jahilin ada seorang yang bodoh yas'alu bertanya aliman kepada seorang yang mengetahui? Yang ketawa itu dimarahi sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada orang nanya, pertanyaannya ya lucu ya. Tapi Rasul tidak boleh ngetawain orang yang bertanya walaupun pertanyaannya lucu, ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang cari ilmu. Dia memang tidak tahu, pingin tahu, bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki ilmu tentang itu. Itu pakaian ahlul jannah itu apa katanya kholkun yukhlaku au nasijun yunsaju. Itu langsung jadi begitu saja atau pakai ditenun? Ya. Ditenun, pakai ditenun atau jadi begitu saja, begitu. Marahi sama Rasul. Paling ente kalau di sana ya ketawa paling. Pertanyaan kok polos. Kadang ada orang polos gitu nanyanya macam-macam. Itu makalah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bal tasyaqqaqu anha, akan tetapi, maknanya akan tetapi dia bukan model kun fayakun, dia juga bukan model ditenun. Bal akan tetapi pakaian ahlul jannah itu ada dengan jalan tasyaqqaqu anha. Tasyaqqaqu terbelah anha untuknya, untuk pakaian ahlul jannah itu samarul jannati. Buah surga marrataini 2 kali. Jadi pakaiannya ahlul jannah itu ada buah surga itu, buah surga itu dulu biasanya ada apa namanya? Kalau nggak salah bawang merah, bawang putih itu ya. Nemu apa? Labu ya. Ya labu ya. Terus dibelah ada emasnya ya. Sepaling model ngono itu ada buah, kemudian buah ini terbelah, di dalamnya ada 6. Ada pakaian sudah. Ada pakaian marrataini 2 kali. Wa ana bil khairi. Ini siapa ini? Tidak paham mana. Namanya murtid atau martid atau cek ya. Murtid atau martad juga sama. Sama juga di sini dikatakan murtid atau martad, sama-sama. Allah alam, nanti coba di bentar. Murtad bin Abil Khair. Tidak lego, tidak dapat. Kita orang Quran itu kadang nama-nama rawi itu kurang ya, kurang tegen. Kalau buka kitab hadis itu langsung matannya. Tidak telaten buka apa? Bukan syarah. Buka sanatnya itu loh. Jadinya kayak gini ini tidak terlalu, iya, tidak terlalu titen. Nah, kalau kita ngaji Sahihul Bukhari itu kan langsung matannya. Ya toh. Kita karena di dalam Mukhtasar Tajridus Sharih itu di banyak itu dihilangkan apanya? Iya, rawinya itu dihilangkan, sanatnya, rawi-rawinya.
Marsad. Marsad. Baik. Wa an Abil Khairi Marsad bin Abdullah, dari Abil Khair Marsad bin Abdullah. Qala, beliau mengatakan, fil jannati, di dalam surga ada syajaratun, sebuah pohon, tumbitus sundusah, yang menumbuhkan sutra. Yang menumbuhkan sutra tipis. Minhu, dari sundus, sutra tipis itu, yakunu, menjadilah dia, thiyaba ahlil jannati, pakaian penduduk surga. Jadi pakaian penduduk surga itu tidak ditenun, tapi cukul. Cukul tekan pohon. Kayak kemarin pohon tuba itu ya. Pohon tuba. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, qala, beliau mengatakan, inna darul mu'minin, inna, sesungguhnya, daro, kampungnya, al mu'mini, orang mukmin, durrotun, adalah sebuah mutiara, mujawwafatun, yang berlubang, yang dilubangi tengahnya. Jadi mutiara, dalamnya ini apa? Lubang. Itu kampungnya orang mukmin. Fiha, di dalamnya, di dalam kampung yang dari mutiara tersebut, terdapat arba'una baitan, 40 rumah. Jadi sak kampung itu 40 omah di dalam mutiara. Fi wasatiha, di tengahnya dar, tengahnya kampung itu terdapat syajaratun, satu pohon, tumbitul hulala, yang menumbuhkan pakaian-pakaian. Al-hulala jam'ul hullah. Mufradnya hullah, jamaknya al-hulal. Fahim tuh. Jadi ada di sana itu, di surga itu kampungnya dari mutiara. Mutiaranya itu tengahnya bolong ya. Mungkin itu yang dibuat tahuan udah. Bola salju itu. Bola salju lah bisa ada rumahnya, ada pohonnya di dalamnya itu ya. Di kocok ini metu salju ini. Paling loh ya. Wallahu alam dar. Gambaran ini apa namanya? Ilustrasi paling ecek-ecek lah. Ya, yang paling bisa mendekatkan pemahaman kita. Tapi tidak seperti itu. Sebab surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotor ala qalbi bashar. Jadi pasti jutaan kali lipat dari yang bisa kita bayangkan. Jadi dia seperti itu, ada 40 rumah, tengahnya ada pohon yang menumbuhkan pakaian. Tumbuh pakaian itu. Fayakhudhu, maka dia al-mu'min mengambil biusbu'aihi, dengan dua jarinya, sab'ina hullatan, mengambil 70 pakaian, munazzamatan, yang teruntai, bil lu'lu'i, dengan mutiara, wazabarjat, dan zamrud, wal marjan, dan al marjan. Apa marjan itu? Sirup. Aku wis batik mesti jawab iku mesti. Marjan itu dia jenis batu mulia, tapi dari jenis hewan di laut, cuman hewan yang seperti terumbu karang itu loh. Terumbu karang itu kan hewan itu, ada yang hewan, ada yang memang nabat, ada yang tumbuhan. Ini yang hewan. Ada terumbu karang itu kan hidup. Nah, dari salah satu anggota terumbu karang tersebut, salah satu anggotanya itu, anggota badannya, itu nanti ada yang menjadi
yang kita sebut al-marjan. Jadi batu. Sama seperti ini, akik itu kan kadang dari fosil hewan itu. Dari anggota badan hewan, jadi macam-macam. Apa katanya bulu macan, mungkin kan bulu nih macan ini tidak, wallahu alam ya. Jadi dia sudah dalam proses alam, kemudian dia menjadi batu mulia yang namanya almarjan, mahal itu. Di Alfamart ono. Kayak Marcel biasanya. Paham tuh? Jadi dia itu pakaiannya dirangkai dengan itu tadi mutiara, zamrud dan marjan. Itu mereka yang jupuk tok. 70 pakaian diambil dari pohon tersebut. Paham tuh? Itu Darul Mukmin. Al-Mukmin itu satu atau banyak? Al-Mukmin satu atau banyak? Satu. Jadi sak wong duwe sak kampung. 40 omah sak wite mencukulkan menumbuhkan wira 70 pakaian. Wa Nabi Sa'idinil Khudri. Ngene iki rugi lek gak mlebu swarga ya. Apa maneh sing seneng klambi. Mupe. Mupe iki. Dia teko mupe. Koleksi pakaian. Iku tuh tadi alul jannah. Rugi lek gak. Wa Nabi Sa'idinil Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala qaulahu, membaca firman Allah taala, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka ahlul jannah memasukinya. Yuhallawna fiha, di dalamnya mereka ahlul jannah itu yuhallawna, berhiaskan, min asawiro, dari gelang-gelang, min dahabin, dari yang terbuat dari emas, walu'lu'ah, dan berhiaskan mutiara. Bukan itu luluan, hati-hati itu kan atofnya kemana? Atofnya kemana? Kemana? Asawir. Dia mansub ya. Mansub. Kemana itu? Asawir juga sama, majrur itu ada min ya. Dahab juga majrur. Luluannya kok mansub. Jawa. Nanti bin. Ndar ya. Wallahu a'lam. Ndar. Atau min asawir ini, tapi perlu dilihat di nanti delok di I'rabul Quran. Mungkin jadi maf'ul taninya yuhallawna juga, wallahu a'lam. Aywa. Faqala, lantas setelah membaca itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya alaihi mutijana, di atas mereka ahlul jannah itu ada at-tijana, mahkota. Mereka memakai mahkota. Inna, sesungguhnya adna, paling rendahnya lu'lu'atin, mutiara, minha, dari at-tijan, dari mahkota tersebut. Jadi at-tijan atau mahkota tersebut itu ada mutiara. Yang paling kualitas terendah dari mutiara yang ada di mahkota ahlul jannah tersebut, latudi'u, pastilah dia akan menyinari mabainal masyriqi wal maghrib, seluruh yang ada di antara timur dan barat. Itu satu mutiara, bukan mutiara banyak, satu mutiara yang paling rendah kualitasnya dari mahkotanya ahlul jannah. Kalau Allah Ta'ala turunkan ke
dunia kita saat ini itu semua yang ada di langit dan semua yang ada di barat, antara barat dan timur itu pasti akan terkena cahayanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna adna ahlil jannati hilyatan, lau anna andai kata anna bawasannya adna paling rendahnya ahlil jannati penduduk surga hilyatan perhiasannya. Andai kata bahwasannya perhiasan penduduk surga yang paling rendah itu udilat, dipadankan, dibandingkan hilyatuhu, perhiasannya itu bihilyati ahli dunia, dengan perhiasannya ahli dunia. Jadi kualitas paling buruk perhiasan yang ada di surga dibandingkan dengan perhiasan ahli dunia, perhiasan penduduk dunia jami'an, semuanya, kumpulkan semua perhiasan ahli dunia ini yang ada, dikumpulkan jadi satu, entah butuh tanah berapa untuk menampung, ya, itu dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan satu saja dari perhiasan ahlul jannah yang paling buruk kualitasnya di surga itu. Lakana ma yu'lihillahu fil akhirah, lakana niscaya kana ma yu'lihi, apa yang yu'lihi menghiasi dia, Allah fil akhirah, apa yang digunakan, apa yang Allah hiaskan dia ahlul jannah itu dengan perkara tersebut, maknanya adalah perhiasan ahlul jannah adalah afdala, lebih utama min hilyati ahli dunia jami'an, dibandingkan perhiasan penduduk dunia seluruhnya. Sifatu azwajil jannati, sifat azwaj, istri-istri al-jannati, ya, sifat pasangan-pasangan al-jannati, ya, istri-istri di surga sana nanti. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iki balik kabeh ya. Terbalik Bu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi azwaji ahlil jannah, mengenai istri-istri penduduk surga. Walahum, dan bagi mereka ahlul jannah, fiha, di dalamnya, di dalam al-jannah, azwajun mutahharatun, istri-istri yang mutahharatun, tersucikan. Di dalam surga, penduduk surga itu punya istri, istrinya itu mutahharah, suci terus. Ai minal haid, suci dari haid, wal ghaid, dan dari buang air besar, ya, gak ngising, wan nakhama, dan suci dari ingus, gak umbelen, wal busok, dan dari ludah, gak ngidu. Ya apa ana wedok gak tahu haid, gak tahu ngising, gak tahu umbelen, gak tahu ngidu. Ya Allah. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hurun ain, dan hurun ain, bidadari ain yang bermata cemerlang, matanya jelita. Ka'amthali lu'lu'il maknun, ka'amthali, seperti al-lu'lu'il maknuni, mutiara al-maknuni yang tersimpan baik. Wal huru, al-hur adalah jam'u hawra'i, jamaknya hawra'. Al-hur adalah jamaknya hawra'. Wahia, dan hawra' adalah al-mar'atu, perempuan, asyabatu, yang muda, al-hasna'u,
yang elok, al-jamilatu lagi cantik, al-baydha'u putih, syadidatu sawadi sya'ri rambutnya berwarna sangat hitam. Wis beh ngono to. Durung iki sik mukadimah iki sih. Jadi hur itu adalah wanita, dia masih muda, cantik, jelita, putih, kemudian rambutnya hitam legam. Waqala Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam berkata, al-hawra itu satu, tunggal, singular. Pluralnya jamaknya adalah al-hur, ya. Al-hawra itu artinya adalah yang biasa kita katakan terjemahkan dengan apa? Bidadari itu allati yuharu fiha tarfu. Yang yuharu bingung, ya. Yuhar itu diherankan. Yang diherankan. Fiha mengenai dia al-hawra itu at-tarfu pandangan. Jadi sosok yang ditakjubi, dibingungi. Oh, sih lek kon delok takjub iku ya apa? Kayak bingung lho kayak kok iso ya kayak wong iku yuhar iku. Gak masuk akal iki. Gak mungkin iki. Kok ngene iku jenenge wong bingung. Nah itu. Jadi siapapun melihat al-hawra itu pasti akan takjub. Lihat bidadari itu pasti akan takjub. Dikatakan kan hurun in. Hurnya itu jamaknya hawra. Lainnya itu apa? In adalah hisanul a'yun. Mata yang indah, mata yang jelita. Paham itu ya? Jadi hurnya itu adalah wanita cantik, jelita, kulitnya putih, rambutnya hitam legam. In-nya adalah mata yang indah. Waqala Mujahid. Mujahid mengatakan al-hawra bidadari itu artinya allati yuharu fiha tarfu. Yang membuat apa namanya? Yang diherani oleh at-tarfu pandangan. Kenapa? Min riqqatil jildi. Saking tipisnya kulit. Paham tipisnya kulit itu? Ya, lek misalnya kulit iki wis terpapar banyak pekerjaan dan matahari, bolot dan lain sebagainya tebel. Faik ini iki tebel, kulitnya tebel, dagingnya tebel yoan. Kalau perempuan bagus yang kulitnya tipis atau tebal? Tipis. Jadi kenapa kok dia itu diherani oleh siapa saja yang memandang? Heran karena tipisnya kulitnya, wasofa illaun, dan warna kulitnya itu jernih, dan warna bidadari itu jernih sofa. Kau nak bure iblas, kau nak gak kaya awakmu, macem-macem wis, bekas gudik, udun, macem-macem wis. Iki bersih, ndak ono noda satu pun tidak ada. Satu noda pun tidak ada. Bayang no kulitnya bersih, mulus, tipis. Mereseti, laler landing itu mereseti. Iya. Gara pengin ndang mlebu swarga ya Sam ya. Pinginan ke susu. Enggak. Kudu leren mati sik lho. Mlebu swarga.
Wa qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-haura, bidadari itu adalah maknanya al-haura. Mana al-haura itu syadidatu bayadil ain. Seorang wanita yang matanya itu sangat putih. Wa syadidatu sawadil ain, lagi hitamnya mata wanita tersebut sangat hitam. Jadi bagian putihnya mata si wanita ini sangat putih, sama sekali tidak ada selain putih. Jadi jernih. Hitamnya, hitam bola matanya itu juga sangat. Wala tusammal mar'atu haura'a, seorang wanita tidak dinamai dengan haura hatta takuna, hingga dia itu menjadi mahuri ainiha, beserta dengan indahnya matanya tadi itu, baydha, ya, baydha'u launil jasadi, putihnya kulit jasad. Tidaklah seorang wanita dikatakan sebagai al-haura kecuali dia itu bisa mengkombinasikan di dalam dirinya antara mata yang indah dan kulit yang putih cemerlang. Baru itu dikatakan al-haura. Wal ainu, al-ain. Al-ain itu adalah jam'u ina. Jadi bukan al-ain ya, al-ain. Al-ainu. Kan hurul ain, hurun ain kan gitu kan? Bukan, ya kan? Ayatnya bagaimana? Hurun ain, bukan hurun ain, hurun in. Wal inu dan al-ain jam'u aina. Jamaknya aina. Aina itu mufradnya, jamaknya al-ain. Wahia dan aina adalah al-azimatul ain, mata yang besar. Jadi yang lebar matanya. Kan ada mata sipit, ada mata lebar. Perempuan itu kalau matanya belok ya. Tapi belok sing api. Apa? Waduh, mata panda. Gak ngerti ya, ngerti ku kungfu panda. Mana mata panda? Jadi al-azimatul ainu minan nisa, mata yang besar dari perempuan. Was-sahihu, as-sahih yang benar, annal in, bahwasannya al-in itu adalah allati jumi'at a'yunhunna, perempuan-perempuan yang jumi'at a'yunuhunna, yang mata mereka itu mengumpulkan sifatil hasani atau sifatil husni, sifat-sifat keindahan, wal malahati, dan al malaha, manis. Jadi indah lagi manis. Paham? Al-in itu adalah perempuan-perempuan yang mana memiliki matanya ini terkumpul pada mata mereka itu dua sifat, indah lagi manis. Ya. Qala Muqatil mengatakan al-in adalah hisanul ayun. Al-in itu maknanya adalah mata-mata yang indah. Qala Ibn Mas'ud mengatakan innal mar'ata, sesungguhnya al-mar'ata, perempuan itu, minal huril in, termasuk al-huril in, yang dikatakan dengan al-huril in atau kita bilang bidadari ya. Sesungguhnya perempuan yang minal huril in itu adalah la yuro, pastilah terlihat, mukhu saqiha. Mukh itu bisa berarti otak. Tapi mana mukh itu juga bisa khalisu kulli syai', yang murni dari segala perkara. Apa yang murni dari segala sesuatu. Nah ini mukhu saqiha. Berarti apa yang murni dari betisnya. Apa itu? Bagian dalamnya itu. Bagian dalamnya betis, semacam
urat-uratnya gitu ya mungkin ya. Min wara'il lahmi. Terlihat itu mukhusakiha itu sesuatu yang ada di intinya betisnya semacam urat-uratnya itu terlihat min wara'il lahmi wal 'azmi. Dari baliknya daging dan tulang. Min tahti sab'ina hullah. Min tahti sab'ina hullatan. Dari bawah atau dari balik 70 pakaian. Masya Allah. Jadi dia pakai 70 pakaian. Itu saking beningnya dia itu sampai dikatakan terlihat mukhusakiha. Sesuatu yang indah dari bagian dalam betisnya itu kelihatan tetap. Tidak terbayangkan ya. Tidak terbayangkan ya apa ini ada tamthilnya, perumpamaannya ada ini. Kama sebagaimana yuro terlihat asyarabul ahmaru minuman yang berwarna merah fi zujajatil baydai pada kaca yang putih, gelas kaca yang putih. Jadi sirup warna merah itu pakai gelas yang warna putih, kelihatan enggak itu merahnya? Kelihatan. Lah itu. Jadi yang dikatakan katanya Ibn Mas'ud yang dikatakan al-hurul in itu adalah seorang wanita yang saking cantiknya itu mukhusakiha bagian inti dari betisnya itu dia terlihat walaupun pakai pakaian. Nah, ya pembayang none. Nggak bisa. Oh, Sam. Coba banding nambah awakmu. Lek banding nambah awakmu yang guyu-guyu dhewe kon. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fihinna pada mereka perempuan itu khairatun hisanun terdapat kebaikan-kebaikan dan keindahan. Wal khairat dan kata al khairat itu jam'u khairah, jamaknya khairah. Jamaknya khairat. Al khairat jam'u khairatin, jamaknya khairah. Wahia sedangkan khairah itu mukhaffafatun minal khairah. Sesuatu yang ditakhfif dari khairah. Kasayyidah walayyinah. Wal hisan sedangkan al hisan jam'u hasanah. Jamaknya hasanah. Fahiyya maka hiya hasanah itu khairatus sifat. Kebaikan-kebaikan sifat-sifat wal akhlaki dan akhlak wasyiyami dan etika-etika hisanil wujuh dan indahnya wajah-wajah. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman hurun maqsuratun fil khiyami. Hurun bidadari maqsuratun yang dipingit fil khiyami di dalam rumah. Ai artinya adalah mahbusatun. Mahbusatun ditahan fil khiyami di dalam rumah la yabrujna. Mereka tidak keluar. Wal khaymatu yang dikatakan dengan al-khiyam itu dari asal kata al-khaymah. Al-khaymah itu adalah lu'lu'atun wa fiddatun. Mutiara dan perak. Jadi al-khaymah kalau dikata di bahasa Indonesia jadinya kemah itu. Kemah itu dari bahasa Arab, khaymah. Khaymah ya jamaknya khiyam. Al-khaymah itu kalau di surga nanti adalah lu'lu'ah wa fiddah. Dan mereka bidadari itu ada di dalam khaymah. Dalam kemah, tapi yo gak koyok kemah mundik gini, ndak. Khaymah dari lu'lu'ah wa fiddah. Mereka tidak pernah keluar dipingit. Waqala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ka'annahunna seolah-olah mereka itu al-yakutu batu yakut wal marjan dan batu marjan. Waqad fassara dzalika shalawatullah wassalamu alaihi.
Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mentafsirkan hal tersebut. Faqala, lantas beliau bersabda, yang duru, si suaminya ini, ya, atau pasangannya melihat ila wajhihi, melihat kepada wajahnya, fi khaddiha. Jadi suaminya itu bisa melihat wajah dia sendiri. Fi wajhihi, artinya pada wajahnya dia, mudzakkar, suami lagi kan berarti kan. Misalkan Mustafa masuk surga, punya pasangan, punya istri atau bidadari. Paham tuh? Emus? Ya, Mustafa ini melihat kepada istrinya di surga, itu bisa melihat wajahnya sendiri dari apa? Fi khaddiha, pada pipinya si istrinya tadi itu. Yang mana pipinya istrinya ini asfa minal mir'ati, lebih jernih daripada kaca. Lebih jernih daripada cermin. Iso digawe ngoco. Pipine medeni dah. Bisa digawe ngoco. Saking jernihnya. Ya Pak, ya jajaris Riksyam lho siapa iki ndelok. Ya Bik. Wa inna adna lu'lu'atin 'alaiha, wa inna, dan sesungguhnya adna paling rendahnya lu'lu'atin, mutiara yang ada 'alaiha, di atasnya si wanita tersebut, paling rendahnya mutiara yang dipakai oleh si wanita ini tadi, istri di surga tadi, la tudhi'u ma bainal masyriqi wal maghribi. La tudhi'u, pastilah mutiara yang paling rendah kualitasnya tadi itu menyinari ma baina, apa saja yang ada di antara al-masyriqi, timur, wal maghribi, dan barat. Seperti hadits yang tadi. Wa innahu, dan sesungguhnya yakunu 'alaiha, ada atas dia si wanita tersebut, istri surga tadi, artinya dia menggunakan sab'una tauban, 70 pakaian. Jadi pakaiannya pakai berapa? 70 pakaian. 70 pakaian. Yanfudhuha basaruhu, tapi yanfudhuha, menembus wanita tersebut, basaruhu, pandangan suaminya. Walaupun istri kita di sana pakai 70 pakaian. Kenapa kok 70? Karena perhiasan semua. Tadi kan sudah dijelaskan. Yani tiap faqat tiap. Pakaian di atasnya pakaian itu lizina. Untuk apa? Untuk hiasan. Jadi dia pakai 70 itu jadi hiasan semua. Sutra tipis. Paham tuh. Nah, 70 goni yo tebel sutra iki. Lek 70 sarung goyor yo. Tebel Pak, lemu. Nah ini sutra 70. Dan pandangan kita bisa menembus, walaupun pakai pakaian, tapi kita bisa menembus badannya istri kita itu. Tembus. Yanfudhuha basaruhu. Ia ditembus oleh pandangannya si suami. Hatta yara, hingga si suami bisa melihat mukhosakiha, bagian dalam dari betisnya si wanita itu, min wara'i dzalika, dari baliknya 70 pakaian. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna, pada azwajul jannah, pasangan-pasangan di surga itu, qasiratut tarfi,
qasirat pendek, at-tarfi pandangan, gak jelalatan. Jadi istri-istri kita di surga itu tidak jelalatan. Ai ala azwajihinna, artinya mereka membatasi pandangannya hanya kepada para suaminya saja. Hanya membatasi pandangan pada suaminya saja. Mereka tidak mau melihat selain suaminya. Fala yabghina ghaira azwajihinna, fala yabghina. Mereka tidak menginginkan ghaira azwajihinna selain suaminya. Mereka hanya menginginkan suaminya saja. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yatmithunna insun qablahum walajan. Dan mereka tidak disentuh oleh satu manusia pun dan tidak pula disentuh oleh satu jin pun sebelum para suami ini tadi. Tidak pernah tersentuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau annam ra'atan, dan andai kata bahwasannya wanita min nisa'i ahlil jannah, dari wanita-wanita penduduk surga, ittola'at ilal ardi, muncul di bumi, la adha'at ma bainahunna, la adha'at ma bainahuma, maka pastilah wanita tadi itu menyinari, menerangi ma bainahuma, apa yang ada di antaranya, di antara langit dan bumi. Wala mala'at, dan pastilah wanita tadi itu memenuhi ma bainahuma, apa saja yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi, rihan, aromanya. Aromanya itu semerbak memenuhi seluruh langit dan bumi. Kalau itu wanita surga itu turun. Satu saja turun, itu 6. Kebalikannya iklan aks itu. Iklan aks yang di sini, yang di bumi pakai wangi-wangian, yang sana jatuh semua gitu kan. Khoyal itu. Kalau ini enggak. Kalau sana turun, ini semuanya wangi. Apa yang ada di antara langit dan bumi. Wala nasifuha, dan pastilah kerudungnya. Ala ro'siha, yang ada di atas kepalanya, yakni al-khimar, ya, jilbabnya. Khairun, adalah lebih baik minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dunia dan apa saja yang ada di dalam dunia. Jilbab itu iku luwih apik timbang dunia seisinya. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan an katrati azwaji ahlil jannah, tentang jumlah banyaknya istri-istri penduduk surga. Waqala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma fil jannati, tidaklah di dalam surga, ahadun, seorang pun, illa, kecuali lahu, dia memiliki zaujatani, 2 pasangan, memiliki 2 istri. Di dalam surga itu setiap orang memiliki 2 istri. Wa akhbara, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, annahunna, bahwasannya mereka istri-istri itu yajtami'na, berkumpul fi kulli sab'ati ayyamin, setiap 7 hari. Fayaqulna, lantas mereka mengatakan, bi aswatin hisanin, dengan suara-suara yang merdu. Lam yasma al khalaiku bimithlihinna, yang tidak pernah terdengar oleh makhluk kemerduannya itu. Jadi di sana suaranya wanita itu merdu. Apa yang dibilang? Nahnul khalidat, kami ini adalah para wanita yang kekal. Fala nabidu, maka kami tidak mati. Wa nahnun naimat, dan kami ini adalah para wanita yang tenang.
fala nab'as, maka kami tidak pernah sengsara. Wa nahnu radiyat, dan kami adalah para wanita yang ridha. Fala naskhut, maka kami tidak pernah marah. Wa nahnul muqimat, dan kami adalah para wanita yang tinggal. Fala nad'un, dan kami tidak pernah melakukan perjalanan. Gak tau metu iki wis, di omah tok, di bojone tok iki. Tuba liman kana lana. Tuba, beruntunglah, liman kana, bagi orang yang dia itu lana, kami miliki. Wa kunna lahu, dan kami dimilikinya. Wa qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsani Jibrilu. Jibril memberitahukan kepadaku. Qala, ia berkata, yadkhulur rajulu alal hawra. Seseorang itu mendatangi al-hawra, bidadarinya. Ada seorang ahlul jannah datang kepada bidadarinya. Bidadari al-hawra tadi itu ya yang komplit, kulitnya, badannya indah, matanya yang seperti itu jelitanya. Didatangi oleh si ahlul jannah ini. Paham tuh? Anggap saja Luqman datang kepada bidadarinya ini. Datang, ente masuk datang kepada si bidadarimu iku, jatamu anjene wis. Jatamu ndek swarga. Ente datang man. Datang kepada si bidadari itu, apa yang terjadi? Fatastakbiluhu. Lalu si bidadari ini menyambut Luqman. Menyambut bil mu'anaqati, dengan gelayut merangkul. Jadi kalau bayang nondek dunia ya, misalnya gini, kalian nanti punya istri, ya kalian punya istri, kalian pulang ke rumah, kemudian sambutannya dengan meluk gini. Merangkul. Mu'anaqah itu dari kata apa namanya? Dari kata leher, unuk. Paham? Jadi menggelayut gini. Pegang inimu. Eman. Si bidadarimu tadi itu menyambut kamu datang, itu kamu dirangkul begini. Ya. Mari dirangkul, manjang ngono, kemudian apa? Wal musafaha, baru salim, cium tangan. Baru begitu, man. Jadi ngerangkul dhisik. Lah di sini kan ndak datang salaman tok, selesai. Bahkan sing ngono enggak salaman wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ismari. Ente bayang no punya istri yang seperti itu solihahnya kepada suami. Suami datang pulang kerja, terus Assalamualaikum. Datang. Abi Lukman. Datang kan. Abi sudah datang. Ini datang, itu bayang no ya. Dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi pulang gitu kan. Datang kemudian tidak langsung salim, masih meluk gini, manja, gelayut, mu'anaqah. Kemudian baru salaman, cium tangan. Ya apa coba? Ini setiap kali seperti itu. Gak tahu ngamuk, wajahnya tidak tahu susah, ya toh? Tidak tahu ngamuk, tidak tahu susah, selalu ridho. Terus gak tahu metu, tidak pernah melihat orang laki-laki lain, hanya melihat Abi Lukman. Insyaallah. Amin loh man, ini malam Ramadan niki. Amin. Ojo susah. Di gaya tamtil bidadari, ente masuk surga artinya. Amin. Oh ya Allah, nikmat ya, ada istri kayak gitu. Bekher itu. Asli. Lek gak ono ndek dunia gak apa sabaro enten ono ndek swarga ngono wis. Ya lek tempat bojone kereng ndek dunia ya wis sing sabar engko ae ndek swarga nemu sing model ngene.
Kalau sing nglandoti lemu ya ora. Oh, bidadari kok lemu. Ya. Masya Allah. Ya apa ini iki? Swarga ngene iki rek, swarga iku. Kano. Ojo sampai nyasar kon ben iku. Sedek swarga ae, ojo sing nang liyan-liyane ya. Waqat akhbarana sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita anna ahlal jannati bahwasannya penduduk surga itu yatamatta'una bin nikahi, bersenang-senang dengan nikah. Kama kanu sebagaimana konon mereka yatamatta'una bihi, bersenang-senang dengan nikah fid dunya, di dunia. Wa annal mu'mina, dan bahwasannya mukmin yuqta, diberikan fil jannati, di surga, quwata mi'atin, kekuatan 100 orang fil jima'i, di dalam jima'. Kekuatan, lu ente bayangno ya, wis wanitanya cantik begitu, terus kita punya kekuatan 100 orang. Kita punya kekuatan 100 orang. Ya Allah. Nikmatnya. Si durung iki sih durung ana sing lebih dahsyat iki, sik. Wa anna ahlal jannati, dan bahwasannya penduduk surga idza jama'u nisa'ahum, apabila mereka menjima wanita-wanita mereka, adu abkaran, wanita-wanita mereka itu mereka kembali menjadi perawan. Ngono. Balik perawan maneh. Wa anna rajula min alil jannati, dan bahwasannya seseorang di antara penduduk surga yatamannal walada, dia menginginkan anak, ingin dua anak. Fayakunu hamluhu, maka hamilnya, waradha'uhu, dan menyusuinya, wa futamuhu, dan menyapihnya, wa syababuhu, ya, dan mudanya, fi sa'atin wahidatin, sesaat. Sudah ngenteni 9 bulan, langsung pengen dua anak, langsung sekaligus moro-moro dadi nom. Wa qad jaa fil athari, dan sungguh telah datang di athar. Al-athar ini athar riwayat dari sahabat ya. Anna ahlal jannati, bahwasannya penduduk surga itu la tulhiquhumul janabah, tidak dilekati oleh al-janabah, gak junub. Walal dha'af, dan tidak memiliki lemas, walal inhilali kuwah, dan tidak terlepas, tidak ada lepasnya kekuatan. Jadi kuat terus. Kalau lemesi kuat terus, ya. Paham? Keras terus. Ya wala ini memang gitu. Wala ini ilali kuah. Dia kuat terus, keras terus, tegang terus. Ndak ono lemesi. Terus juga bal watuhum watul tidadin wa naimin. Bahkan wat'inya mereka, jimaknya mereka, bersenggamanya mereka itu adalah persenggamaan murni kelezatan dan kenikmatan. Bersenggama di dunia itu tidak murni, di dalamnya ada rasa capek. Ya kan? Karena olahraga kan itu kan, capek, ada rasa capek. Ada gak enaknya, ada gak enaknya. Jadi campur antara enak dan tidak enak itu kalau di dunia itu campur. Kalau di surga bersenggama, tidak ada barang gak enak sudah. Tinggal sisa yang enaknya tok. Tidak ada lemes, tidak ada capek. Paham tuh? Tidak ada sakit. Kemudian juga, ya, jadi tinggal enak itu. Ya apa? Malainun ra'at, wala udhunun samiat, wala khotor an qalbi basyar. Ya apa ndak iso dibayangno anjene ngono nasnya sudah.
surga itu tidak terbayangkan nikmatnya, indahnya. Lezatnya tidak terbayangkan. La afata fihi biwajhin minal wujuhi la afata. Tidak ada perusak fihi di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang bisa merusak persenggamaan itu. Yang merusak itu ya misalkan yaitu tadi rasa lemas, kemudian loyo, capek. Kalau sudah capek kan tidak enak itu. Ya tidak ada mau ya. Lali aku. Paham ya? Itu tidak ada itu. Biwajhin minal wujuhi. Dari segala sisi perusak kenikmatannya. Persenggamaan di surga itu tidak ada dari segala sisi, sama sekali tidak ada. Semuanya murni, sisa, enak, dan lezat. Fahimtum? Wa akmalun nasi fihi, dan paling sempurnanya manusia fihi di dalamnya. Ya, di dalam bersenggama itu paling sempurnanya artinya yang paling mendapatkan kenikmatan. Ya kenikmatan di sana itu sama, jadi berbeda-beda, bervariasi, ada derajat-derajat, pangkat-pangkat. Pangkat yang paling bisa merasakan nikmatnya persenggamaan di surga, sempurna di dalam masalah itu, yang mendapatkan kenikmatan yang sempurna adalah aswanuhum li nafsihi. Orang yang ketika di dunia paling menjaga dirinya di dalam urusan persenggamaan. Paling bisa menjaga dirinya. Tidak sampai zina dan lain sebagainya. Bihadidar di dunia ini. Anil haram, dari perkara yang haram. Orang yang paling bisa menjaga dirinya untuk dirinya di dunia ini dari perkara yang haram. Kama anna man syaribal khamra, sebagaimana orang yang meminum khamr di dunia, lam yashrabha fil akhirah, maka dia kelak di akhirat tidak akan meminum khamr. Tidak punya jatah khamr sudah dihabiskan, sudah diminum di surga. Wa man labisal harir fid dunya, dan barang siapa yang di dunia dia memakai sutra, lam yalbasu fil akhirah, kelak dia tidak akan memakai sutra di akhirat. Wa man akala fi sahaf adz-dzahabi wal fiddati, dan barang siapa makan pada piring-piring emas dan perak, lam yakul fihi ma fil akhirah, maka kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan jatah makan dari piring emas dan perak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha, sesungguhnya dia, ini innaha ini tidak tahu kembalinya kemana dhamirnya ya, adalah lahum fid dunya, mungkin kembalinya bisa kepada ya golongannya makan di piring emas dan perak, atau pakai sutra, atau minum khamr, itu ya kayaknya khamr kalau ini. Tapi nanti coba tak lihatkan lagi, ini dipotong soalnya riwayatnya. Innaha, sesungguhnya hal-hal itu tadi, lahum, bagi mereka orang-orang yang memakainya, mengkonsumsinya, menggunakannya di dunia. Innaha, sesungguhnya dia adalah bagi mereka di dunia, walakum, dan untuk kamu sekalian, wahai orang-orang yang tidak mengkonsumsinya, yang tidak memakainya, yang tidak menggunakannya, fil akhirat, di akhirat. Hakada. Fahimtum? Ojo nyoba khamr, tapi ingin jatah akhirat. Kemudian ojo sampai persenggamaan yang haram, lek pingin kelezatan di akhirat yang maksimal. Jangan sampai pakai sutra, jangan sampai makan dengan piring emas atau perak, jangan sampai melakukan keharaman, karena kalau sudah di dunia nanti jangan-jangan kita diharamkan mendapatkan fasilitas kenikmatan itu di surga, walaupun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Tayyib. Sima'u ahlil jannah wallahu a'lam bis-shawab.